प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो के असी कंप्यूटर साइंस जमात 12वीं द पार्ट नंबर 5 आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम पार्ट लैके हाजिर हुए हैं। तो सब तो पहला असी इस पार्ट के उद्देश्य बारे जानांगे। इस विच साडे कोल इस पार्ट का पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की है, दूसरा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी किस्मां, तीसरा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की महत्ता, चौथा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों, पंजवां आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के उद्देश्य, छेवां आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के लाभ और हानियां, सतवां एक्सपर्ट सिस्टम, अठवां सो लास्ट में असी इस पार्ट का अभ्यास करांगे। सो आओ असी हुण इस पार्ट में शुरू करते हैं। सब तो पहला साडे कोल टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल जान पछाण। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जिस विच सूझवान मशीनां बनाईयां जांदियां हन जो कि मनुख की तरह सूझबूझ नाल काम करदियां हन। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एक सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी है जिस विच रोबोट या कंप्यूटर बनाए जाते हैं जो कि मनुख की तरह व्यवहार करते हैं और सोचते हैं। सो अमरीका के कंप्यूटर विज्ञानी जोहन मैकार्थी वालों सन 1956 विच डेनमार्क विच हुई एक कॉन्फ्रेंस विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शब्द वरत्या गया सी। उन्हां नूं ही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का जिहड़ा पिता है वह कहा जाता है। अगे हुण असीं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की है इसके बारे असीं जाणांगे। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तो भाव बौद्धिक योग्यता नूं बनावटी तरीके नाल विकसित करना है। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं असीं आम तौर ते नकली बुद्धि भी कह सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शब्द दो वख-वख शब्दों तो मिलकर बनया है, आर्टिफिशियल प्लस इंटैलीजेंस। सो आर्टिफिशियल तो भाव है जो कि कुदरती ना होके बनावटी होवे अते मनुख द्वारा विकसित की गई होवे, अते इंटैलीजेंस तो भाव है बुद्धिमता, सिद्धांतां, सच्चाई, तथ्यां या अर्थां नूं समझण, ज्ञान प्राप्त करन अते इस नूं लागू करन दी दिमागी समर्था नूं कहते हैं अते ये सिखण अते समझण की समर्था नूं दर्शाउंदा है। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मनुख द्वारा जीवन नूं आसान अते आरामदायक बनाउण लई विकसित कीतियां गईयां मशीनां हन जो सोच सकदियां हन, समझ सकदियां हन अते सीख सकदियां हन। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी साडे कोल कुछ उदाहरणां ने जिस विच पहला है ईमेल अकाउंट विच स्पैम फिल्टर। सो ईमेल विच अकाउंट विच जिहड़ा स्पैम फिल्टर है वो जिहड़ियां अनवांटेड ईमेल्स हैं जो कुछ इस तरह दी ईमेल जिहड़ियां तुहाडे अकाउंट विचों जिहड़ा डाटा है वो चुरा सकदियां हैं। सो उन्हां नूं जिहड़ा स्पैम फिल्टर है वो की कर लैंदा उहनूं ब्लॉक कर दिंदा है। दूसरी साडे कोल है एमेजॉन शॉपिंग वैबसाइट विच अलेक्सा। सो जिवें तुसीं सारे एमेजॉन शॉपिंग वैबसाइट नूं वरतदे होवोगे तां तुसीं देख सकदे हो उहदे विच एक अलेक्सा माइक है। सो जिस भी आइटम नूं असीं सर्च करना चाहते हैं बस असीं अपनी वॉइस दे नाल उस आइटम का नाम लवांगे तो अलेक्सा की करेगा वो सानू उस पूरे वैबसाइट दे विच जिथे भी वो आइटम पई होएगी उन्होंने साडी स्क्रीन ते पेश कर देगा। तीसरा है स्मार्ट कारां। स्मार्ट कारां भी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं प्रदर्शित करदियां ने। चौथा है ड्रोन सिस्टम। पंजवां है गूगल वैबसाइट लिंक। सो ये सारियां साडे कोल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दीयां उदाहरणां ने। अगे हम असीं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी किस्मां बारे जाणांगे। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं कई किस्मां विच वंडिया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं इसदी कार्यशीलता अते समर्था के आधार पर मुख्य तौर पर दो किस्मां विच वंडिया जाता है जिस विच साडे कोल पहला है टाइप 1 अते दूसरा है टाइप 2। अगर टाइप 1 दी साडे कोल उप किस्मां ने जिवें टाइप 1 की पहली किस्म है नैरो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, दूसरी जनरल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, तीसरी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। उस तरह के नाल टाइप 2 दियां भी साडे कोल 4 उप किस्मां ने जिस विच पहली साडे कोल है रिएक्टिव मशीन, दूसरा लिमिटेड मशीन, तीसरा थ्योरी ऑफ माइंड और चौथा सैल्फ अवेयरनैस। तो अगे असीं हुण इन्हां बारे एक एक करके जाणांगे। सब तो पहला साडे कोल है टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की टाइप 1 की समर्था नूं मनुख की समर्था नाल
ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਪ 1 ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ 1 ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਦੂਸਰੀ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਕ AI ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਕ ਬ੍ਰੇਨ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਸੀਰੀ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਲੈਕਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ IBM ਦੇ ਵਾਟਸਨ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰੋਬੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸਵੈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਟਾਈਪ 2। ਸੋ ਟਾਈਪ 2 ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਮਤ ਮੈਮਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਚੌਥਾ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਡੀਪ ਬਲੂ IBM ਦਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਸ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਗੈਰੀ ਕਾਸਪੋਰੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਪ ਬਲੂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀਮਤ ਮੈਮਰੀ। ਸੋ ਸੀਮਤ ਮੈਮਰੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਮੈਮਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਮਾਰਕਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਵ ਜਾਂ ਘੁਮਾਵ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲ ਅੰਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਟ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ 3D ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਆਯਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਈਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਗੇਮਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਟਿਕਟੌਕ ਟੋਏ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਛੇਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਾਈ ਡਰੋਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸਦਾ 7ਵੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਉਰਦੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਲਮ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਲਤੀ ਦਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਹਾਇਕ। ਸੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਟਾਈਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਦੁਹਰਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਹਰਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ
ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਮਾਈਸਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਚੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੈਂਡਰਰ। ਸੋ ਅਣੂ ਬਣਤਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ PXDES। ਸੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕੈਡੇਟ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੈਡੇਟ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲਾ ਭਾਗ। ਸੋ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
एक्सपर्ट सिस्टम ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਤ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਸਿਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਖੂਨ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਲਚਕੀਲਾ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਫਲ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ। ਸੋ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਰੋਬੋਟ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੋਬੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਬੋਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 1980 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਚਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੀਗੀ।
ਸੋ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੁਲਾੜੀ ਰੋਬੋਟ। ਸੋ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜੀ ਰੋਬੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। तो इसमें साढ़े को इसका पहला पॉइंट है पाइथन। सो पाइथन आदर्श कोडिंग भाषा है जो मशीन सिखलाई NLP ਅਤੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਂਡਾਸ IP ਅਤੇ NLTK ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਥਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਰਲ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਡ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ R ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ R ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੋਗ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਲਿਸਪ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਿਸਪ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ 1958 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਵਾ। ਸੋ ਜਾਵਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਚ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਹੁ ਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ AI ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਕਟਰ ਐਲਿਸ, ਮਾਰਵਿਨ ਮਿਨਸਕੀ, ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ AI ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਹਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰ AI, ਨੈਰੋ AI, ਜਨਰਲ AI ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ AI ਦੀ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਹਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਮਰੀ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰੂਜਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ
रूप ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ, ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ, ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਘਰੇਲੂ ਰੋਬੋਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਰੋਬੋਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰੋਬੋਟ, ਘਰੇਲੂ ਰੋਬੋਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਰੋਬੋਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਰੋਬੋਟ, ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੈਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡੀਪ ਬਲੂ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਪਲ ਸੀਰੀ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਮਾਈਸਿਨ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਈਸਨ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। AI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, GA ਦਾ ਮਤਲਬ GI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ NLP, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ SAI, ਸੋ SAI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਨਾਵਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੱਚਾਈ, ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2। ਟਾਈਪ 1 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਮਰੀ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਰੋ AI ਅਤੇ ਜਨਰਲ AI ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਨੈਰੋ AI ਅਤੇ ਜਨਰਲ AI ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਮਰੱਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਪਲ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੰਗ AI ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ AI ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਲਿਸਪ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਿਸਪ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ AI ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ 1958 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਵਾ। ਸੋ ਜਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਚ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ AI ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟਿਕਟੌਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰ AI ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ 3D ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਆਯਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਵਨਾਹੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਤ। ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਸਿਨ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ। ਮਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ। ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਇਕਸਾਰ। ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।